오스트리아 무렉에 있는 세계 최초의 바이오 디젤 주유소. 시내에 사는 미하엘 씨가 차에 기름을 넣기 위해 주유소를 찾았다. 주유 시스템이야 일반 휘발유와 차이가 없지만 이곳의 기름은 특별하다. 100% 폐식용유로 만든 순식물성 연료 바이오 디젤이다. 폐식용유로 만든 연료를 넣고 도로를 질주하는 자동차. 자동차의 연료가 되는 폐식용유는 미하엘의 아내 말리스의 주방에서 온다. 식용유가 들어가는 요리를 할 때마다 사용한 기름을 따로 모으는 말리스 씨. 이 폐식용유가 바로 프라이팬에서 연료 탱크로 가서 자동차 연료가 되는 것이다. 전 세계적으로 에너지 위기가 고조되는 지금, 오히려 에너지 자립을 꿈꾸는 사람들, 지역에서 필요한 에너지를 지역에서 찾는 로컬 에너지는 에너지 자립의 새로운 희망이 되고 있다. 오스트리아 제2의 도시 그라츠. 1999년에는 유네스코가 세계 문화유산으로 지정할 만큼 유서 깊은 도시다. 자랑거리 많은 이 도시에 또 하나의 자랑거리로 등장한 것이 바로 시내버스다. 그라츠 시내를 달리는 모든 버스의 연료는 100% 폐식용유를 원료로 만든 바이오 디젤이다. 그라츠의 콩기름 버스를 가장 반기는 것은 시민들이다. Schlechten Geruch ist angenehmer. Gesundheitlich auch sowieso vorrangig, ne? Bus fährt, stinkt vielleicht mehr nach Pommes, Pommes frites und nicht nach Diesel. 그라츠 시내의 공영버스 회사. 이곳에 있는 150여 대 시내버스는 모두 바이오 연료로 운행이 된다. 1994년 초창기에는 2대 버스만을 바이오 디젤로 운행하다가 지금은 모든 버스의 연료를 바이오 디젤로 바꾸었다. 이 회사에서 사용하는 바이오 디젤의 양은 연간 400만 리터에 달한다. Bei uns in Österreich ist der Biodiesel in etwa 5 bis 7% billiger als der fossile Treibstoff, zurzeit noch. Die Vorteile, diesen Biodiesel zu fahren, sind mannigfaltig. Auf der einen Seite haben wir durch das Vermeiden des Abfalls, durch die Verwendung von Altspeiseöl einen Umweltvorteil. 놀라운 사실은 자동차의 연료가 되는 바이오 디젤이 멀리서 오는 것이 아니라 바로 이 지역에서 생산된다는 것이다. 이 식당에서는 요리를 할 때 생기는 폐식용유를 버리지 않고 따로 모은다. 이 폐식용유가 바로 바이오 디젤의 원료가 되기 때문이다. 폐식용유를 버리지 않고 수거하는 것은 가정에서도 마찬가지다. 요리에 사용된 식용유는 한 방울도 버려지지 않는다. 그라츠에서는 아예 집집마다 사용한 식용유를 수거하는 전용 용기가 따로 마련돼 있다. 5리터의 수거통이 가득 차면 마을 폐유 수거장으로 가져간다. 주민 모두가 폐유 수거에 참여한 지가 10년이 넘었다. Ja, wir machen das circa 1 bis 2 Mal im Monat und umständlich ist es nicht, weil der Container steht zu Hause, das Öl wird reingeleert und damit unsere Busse in Graz ordnungsgemäß fahren können und umweltfreundlich fahren können, ist das kein Problem. Das macht man gerne. 그라츠시에는 폐유 수거 시스템이 확실히 마련되어 있다. 일주일에 한 번
수거 전용 차량이 마을 곳곳에 마련된 폐유 수거장에서 폐식용유를 걷어간다. 시내 전체에서 폐유를 수거한 차량이 도착한 곳은 시내에 있는 바이오 디젤 정유 공장. 이곳에서 폐유는 다시 기름 탱크에 모아진다. 만 리터들이 탱크가 보름이면 가득 찰 정도로 많은 식용유가 수집된다. 폐식용유는 먼저 조리 과정에서 생긴 여러 가지 불순물들과 분리하는 과정을 거친다. 불순물과 분리가 된 폐유에 메탄올과 촉매를 첨가하여 글리세린을 분리해낸다. 분리된 글리세린을 다시 1, 2차 정제하는 과정을 거치면 식물성 연료 바이오 디젤이 만들어진다. 여러 차례 정제 과정을 거친 기름은 먹어도 지장이 없을 만큼 깨끗한 식물성 연료로 변신을 한다. 폐식용유 바이오 디젤의 핵심 기술은 그라츠 대학 교수가 직접 개발했다. The soot particle emissions when using biodiesel are 50% lower than when you use fossil fuel. So these 150 buses are in total a small amount of the whole cars, trucks and so on which are running in Graz. But if you would use biodiesel in all these cars, vehicles, trucks in the city of Graz, you could save about 50% of soot and particle emissions. 14년 전 지역에서 찾은 에너지를 이용해 석유로부터의 자립을 꿈꿨던 그라츠의 조용한 실험. 2대의 버스로 시작됐던 실험은 상당한 성과를 거두었다. 지금은 그라츠를 달리는 모든 시내 버스들이 지역에서 생산한 식물성 연료 바이오 디젤을 이용해 달리고 있기 때문이다. We have reached already peak oil, so the total production of fossil fuel is going down in the future. The demand is going up, so it's a big gap in the future. So we have to save energy, that's no way. And we have to use alternative energy. And the best way to save energy to produce it locally. And this is one example how it could work, and together with other examples maybe we get totally independent from energy imports. 미래를 준비하는 마을로 불리는 독일 윤대. 윤대는 에너지 자립을 이룬 대표적인 마을로 세계적인 주목을 받고 있다. 윤대 마을의 한 농장. 이곳에서 사육하는 소는 윤대 에너지 생산 과정에서 중요한 역할을 한다. 축사 바닥에는 가축의 분유를 수거하기 위해 구멍이 나 있다. 축사 바닥 아래로 쌓인 분유가 마을의 전력 생산에 이용되는 것이다. Die Gülle wird alle 2 bis 3 Tage von der Biogasanlage hier abgeholt. Das heißt, draußen am Stall haben wir einen Schlauch. Da kann er mit seinem Fass dranfahren, entnimmt die Gülle und die wird durch die Anlage geschleust. Und wir holen anschließend das Gärsubstrat von der Anlage wieder zurück und düngen damit die Felder. 마을의 축산 농가들로부터 가져온 가축의 분유를 실은 차량이 도착하는 곳은 마을 입구에 있는 바이오가스 발전소. 이곳에서 건초와 섞여진 분유는 메탄가스 발효기로 옮겨진다. 발효기에서 일정 시간이 지나면 메탄가스가 발생한다. 가축의 분유로 발생시킨 메탄가스가 윤대 에너지 자립의 기초가 되는 것이다. 메탄가스가 발전소의 전기 모터를 돌려 전기를 발생시키고, 전기를 발생시킬 때 나오는 열을 이용해 물을 데워 지역의 난방을 해결한다. 이 시스템으로 생산되는 전기는 지역 주민이 필요한 양의 2배에 달한다.
haben also im Jahr 2006 mit dem Biogaskraftwerk haben wir 4,5 Millionen Kilowatt Strom geliefert. Das ist also eine ganze Menge Geld für uns, weil das sehr gut bezahlt wird von der Elektrizitätsgesellschaft. Das ist gesetzlich festgelegt und wir haben also im Jahr, damit man mal ein Gefühl hat, wie viel Geld das ist, im Jahr 900.000 € Umsatz gemacht, 2006. 에너지 자립으로 윤대는 에너지를 파는 부유한 마을이 됐다. 인구 750명인 작은 시골 마을의 변신에 세계는 주목했다. 작은 농촌 마을에서 친환경 생태도시로 거듭난 윤대 스토리는 에너지 자립의 모범 사례로 전 세계에 알려졌다. 작은 농촌이 이룬 에너지 자립의 기적을 보기 위해 세계 각국에서 관광객이 찾아왔다. 더 놀라운 것은 윤대가 이룬 에너지 자립의 중심에 바로 지역 주민들이 있었다는 사실이다. 밀의 가격이 폭락해 농가가 어려움을 겪던 2001년, 밀이 아니라 에너지 농사로 전환을 해 농가 소득을 창출해보자는 것에 동의하고 2001년 협동조합을 결성했다. Ich denke, ganz wichtig war, die Leute ernst zu nehmen, daran teilzuhaben, einzuladen. Wir haben, wie gesagt, Dorfversammlungen gemacht, wir haben Straßenversammlungen gemacht, wir haben Hausbesuche gemacht, um die Leute aufzuklären, anzusprechen. Und ich denke, das hat uns geholfen, dass die Leute mit ins Boot gekommen sind. 에너지 농사를 시작한 지 7년이 지난 지금도 마을의 에너지 계획은 주민들이 참여하는 회의를 통해 결정된다. Und natürlich auch der Umweltaspekt. Wir sparen ja allein hier in Jündi jetzt durch diese Maßnahme einen CO2-Ausstoß von ca. 3.300 Tonnen insgesamt durch diese Biogasanlage. Ja, also für mich persönlich gibt es erst einmal den finanziellen Aspekt. Wir sparen 600 bis 700 € im Jahr. Und dann gibt es natürlich auch eine ganz wichtige Seite, das ist die Umwelt. 윤대의 기적이 더욱 값진 것은 바로 자신들이 살고 있는 지역에서 석유가 아닌 새로운 에너지원을 찾아내 에너지 자립을 이루었다는 사실이다. Und ich bin froh, dass die Preise für Öl, für diese ganzen Rohstoffe so hoch gehen, weil wir heute dadurch gezwungen werden, nachzudenken über neue Formen, sodass vielleicht in 20, 30 Jahren die neuen Energiesysteme greifen und wir auch noch etwas Öl für unsere Kinder oder Kindeskinder. 석유로부터 자유로운 미래 에너지는 과연 무엇인가? 스웨덴 제3의 도시 말메를 들어서면 독특한 디자인의 건물을 만날 수 있다. 말메 랜드마크인 이 54층짜리 건물은 화석연료를 전혀 사용하지 않는다. 빌딩 전체에서 사용되는 모든 에너지를 100% 재생에너지로 충당하고 있다. 건물 내 각 가정에서 사용하는 전기는 인근에 위치한 풍력발전소를 통해 공급받는다. 빌딩은 태양광을 최대한 받아들이도록 설계되었고 건축 자재는 단열재를 사용해 건물의 에너지 소비를 최소화했다. 재생 가능한 모든 에너지를 이용하도록 설계 단계부터 철저히 고려가 된 건물이다. All the disposals like a banana peel or potato peel or from an orange or something like that, it turns into biogas. And the biogas we use it in the winter to warm the house and in the summer to cool the house. 바이오가스와 태양광 등 모든 재생 가능 에너지를 다 사용하지만 이 지역 에너지의 핵심은 풍력이다. 바람이 많은 바닷가의 특성상 풍력을 주력 에너지로 선택한 것이다. When it comes to energy, we want to look at the local facilities, what is available locally here in the Western Harbour,
And here in the Western Harbor, we can see we have a lot of wind. So we really want to use the wind. And we installed a quite big wind power plant on 2 megawatt that produces almost all the electricity we need for the area. 토르소 빌딩이 있는 서남해안 지역은 22년 전만 해도 스웨덴의 대표적인 중공업 단지였다. 그러나 조선 산업이 급격히 쇠락하면서 위기를 맞았다. 당시 이 지역의 대표적인 조선회사 코쿰스가 문을 닫으면서 말매의 자존심이던 140m의 골리앗 크레인은 해체가 됐다. 이 크레인은 당시 조선업의 새로운 메카로 부상하던 우리나라 울산으로 팔려나갔다. 이 사실을 두고 당시 언론은 말매가 울었다는 제목으로 보도하며 조선 대국의 자존심이 떠난 것을 안타까워했다. The crane was something about a logger or for the whole city because it was 140 meter high, and I think there was someone who was sad and they were crying. Some of the workers, especially the workers who has been here before, working in the dock, and when it went to Korea, yes, some of them was sad. 그러나 이것은 말매의 새로운 선택이었다. 당시 대형 크레인이 있던 자리에 신재생에너지로 100% 자립하는 건물을 지었다. 이것은 말매의 새로운 상징이 되었다. 원래 조선소가 있던 서쪽 해안가 일대도 미래형 생태도시로 탈바꿈했다. 유럽의 유명 건축가들이 설계한 이 일대 주택들은 디자인도 산뜻하지만 100% 풍력과 태양에너지만으로 자립하도록 설계가 됐다. 에너지의 전환은 말매의 도시 이미지를 바꾸었다. 중공업의 도시에서 미래형 친환경 도시의 대표주자가 된 것이다. 그 결과 말매시는 UN 지속가능한 도시 대상을 수상하면서 지속가능한 미래도시라는 타이틀을 가지게 됐다. Using 100% renewable local produced energy. That was for 10 years ago we said that this is one of the most important issues for the world. So we want to build a pilot here in Malmö on the former industrial area where the shipyard was. On this polluted area, we will show the world, but if you use the best knowledge from the university, from the environmentalists, then we can build a completely sustainable housing area with 100% fueled by renewable energy. That is possible. 각 지역에서 고갈되지 않는 신재생 에너지를 찾아 에너지 자립을 이루어가려는 움직임은 우리나라에서도 빠르게 확산되고 있다. 전국에서 일사량이 가장 높은 도시로 알려진 빛고울 광주. 광주시청 주차장 위에는 해와 비의 가림막 역할을 겸한 태양광 발전기가 설치되어 있다. 현재 발전량은 지금 60kW 정도가 지금 발전이 되고 있습니다. 효율로 따지면 60% 지금 발전 효율을 보이고 있다는 얘기입니다. 그리고 전체 일사량이 1평방미터당 몇 와트가 지금 되고 있는지에 대한 것이 모니터링이 되어 있는 시설이고 위기 온도는 17도 정도가 되어 있습니다. 그래서 올 1월부터 현재까지 12,000kWh 정도를 생산하고 있다는 얘기인데 이걸 금액으로 따지자 그러면 150만 원 정도의 전기를 이 시설이 올 1월부터 현재까지 생산하고 있다는. 광주시청 주차장에서 생산된 태양광 에너지는 지하 주차장을 비롯해 사무용 전기로 사용된다. 현재 광주시청은 청사 사용 에너지의 2% 정도를 태양광으로 충당하고 있다. 일사량이 전국 평균보다도 약 한 21%가 좀 높습니다. 그래서 저희들은 그 지역 환경적인 여건하고 또 지역 어떤 그 특색을 좀 이렇게 반영하는 도시를 좀 만들 필요가 있지 않냐 해서 저희들이 2001년도부터 솔라시티라는 프로젝트를 만들어가지고 2002년부터 이제 2011년까지 이렇게 추진하는 그런 프로젝트를 만들어서 지금 추진하고 있습니다. 광주 시내에서 현재 태양광 발전이 설치된 곳은 90여 곳. 생산하는 에너지 양만 해도 2,500kW에 달한다. 지역에서 가장 풍부하게 구할 수 있는 로컬 에너지, 태양광을 최대한 효율적으로 사용하기 위해 노력하고 있는 것이다. 우리 지역에서 생산하는 전기를 우리가 바로 활용할 수 있다. 이런 부분에서 신재생에너지는 장점을 가지고 있다는 거죠.
대규모의 화력 발전이라든지 원자력을 갖지 않고서도 이런 조그마한 공간들 잘 활용하면은 신재생 에너지를 어떻게 활용하느냐에 따라서 우리가 직접 쓸 수 있기 때문에 동네 에너지 개념에서 가장 좋은 사례라고 볼 수 있는 겁니다. 화석 에너지가 한정된 지역에만 존재하는 반면 태양광, 풍력 등의 지역 에너지는 전 세계 어디서나 존재한다. 바로 이것이 중앙 공급식 에너지가 아니라 가까운 지역에서 찾아 쓰는 로컬 에너지가 가진 가장 큰 장점 가운데 하나다. 에너지는 이동할수록 그리고 변환될수록 효율이 급격히 떨어집니다. 예를 들면 이제 석탄을 태워서 이제 그 발전소에서 전기를 만들 때도 효율이 떨어지고요. 그 만들어 생산한 전기를 가지고 송전탑을 통해서 이동시킬 때도 또 효율이 떨어집니다. 그런데 만약 그 거리를 가깝게 한다. 예를 들면 태양광 주택이 있어서 바로 그 자기 지붕에서 에너지를 생산해서 사용한다라고 하면은 그만큼의 에너지 손실을 줄일 수 있습니다. 그래서 에너지 효율을 높인다는 측면에서도 이제 동네 에너지가 가장 좋은 방식이라고 할 수 있고요. 지역 에너지에서 에너지의 미래를 찾으려는 정부의 노력도 확산돼 가고 있다. 울산시 울주군 나사리의 그린빌리지. 그린빌리지는 신재생에너지로 전환하기를 원하는 마을을 대상으로 국가가 95%의 태양광 발전 설비 자금을 지원해주는 사업이다. 나사리의 전기 계량기는 거꾸로 돈다. 태양광이 생산한 전기가 소비 전력보다 많기 때문이다. 밤에 썼던 전력을 일기가 좋으면 마이너스 되는 거예요. 만약에 밤에 우리가 10kg 쓰다 하면 일기가 좋으면 12kg, 13kg 그냥 낮에는 생산되는 거예요. 그러니까 전기요금이 마이너스 되지. 태양광 발전기를 설치한 지 2년 만에 나사리의 전기요금은 대폭 줄었다. 태양광이 생산한 에너지만큼 비용이 절감되기 때문이다. 울주군 나사리와 같은 그린빌리지는 전국에 모두 6곳이 있다. 모두 정부가 95% 이상의 비용을 부담하고 신재생에너지 설비를 설치했다. 자신이 직접 만들어서 쓰는 로컬 에너지. 로컬 에너지의 장점 가운데 하나는 지역 주민을 에너지와 가깝게 만들어준다는 것이다. 그러나 지역 에너지 사업이 정부 주도형으로 진행될 경우 이런 장점은 찾아보기 힘들다. 지난 2006년 재생가능 에너지의 도서보급 정책에 따라 마라도에 설치된 태양광 설비. 정부와 지방자치단체의 예산 26억 원이 소요됐다. 그러나 마라도의 태양광 설비는 제대로 기능을 발휘하지 못한다. 태양광 발전량이 에너지 소비를 따라잡지 못해 디젤 발전기와 병행을 해야 하기 때문이다. 그나마 관광객이 많은 여름철에는 태양광은 더 제 기능을 하지 못한다. 작년에는 태양광을 제대로 쓰지 못하고 그 디젤 발전기로만 마을에 전기를 공급했습니다. 올해도 그렇게 될 것 같습니다. 사용량이 많아버리면 태양광이 필요 없습니다. 마라도의 전기 사용량이 급증하는 가장 큰 이유는 늘어나는 관광객들 때문이다. 실제 마라도의 에너지 소비는 갈수록 늘어나고 있다. 지난 2006년부터 관광객의 수송을 위해 한두 대 등장하기 시작한 전기 카트는 이제 30대가 넘어섰다. 카트에 사용하는 전기를 태양광으로 충전하면서 에너지 소비는 더 늘고 있다. 출력 전기 용량이 한정이 돼 있으니까 영업이 끝나면 이제 골프차들이 한 30대량이 4시 반 돼서 새벽 아침 8시까지 전부 다 그 동시에 충전을 해버리니까 거기에 뺏기는 이 전기 용량이 엄청 많죠.
실질적으로 이제 가정이나 이런 어떤 그 서비스 업종에 있는 사람들 많이 불편해하고 있습니다. 관광객이 늘어나면서 관광객을 상대로 하는 가게들도 늘어났고 에너지 소비도 급속히 증가하고 있다. 시간당 150kW의 전기를 생산하는 태양광 발전 시스템이 감당할 수 없는 양이다. 에너지 보급 상황이 좋지 않다 보니 주민들의 불편은 갈수록 가중되고 있다. 냉장 제품을 판매하는 냉장고의 경우 종종 가동이 중단된다. 전기가 워낙 약해지니까 지금 냉장고 같은 경우에도 3년을 못 써요. 좀 쓰면 한 2년. 왜 그러냐면 제가 알기로는 그때 전기를 재봤는데 태양열 생기고 나서도 제가 재본 거는 200도 안 나올 때도 있어요. 그러니까 냉장고가 24시간 중에 21시간을 계속 돌아버려요. 그래서 냉장고들이 과열돼가지고 지금 오래 못 쓰는 상황이에요. 발전 설비 자체에도 문제가 있다. 태양 전지판이 최대한 태양을 받을 수 있도록 설계돼야 발전 효율을 높일 수 있다. 그런데 마라도의 경우 태양 전지 옆에 돌담을 쌓아 효율이 떨어진다. 사용자를 고려하지 않은 정부 주도의 지역 에너지 정책이 나온 부작용이다. 근데 마라도 같은 경우에는 소비자가 생산하는 개념이라기보다는 생산자는 따로 있고 소비자도 따로 있기 때문에 분리가 되어 있다는 거죠. 그래서 그러니까 하나의 에너지 흐름은 연결되어 있는데 그 사람 주체가 분리되어 있기 때문에 적절하게 이루어지지 않고 있는 것입니다. 그래서 앞으로는 그러니까 주민 참여를 통해서 에너지 생산과 소비를 적정한 수준에서 이제 맞춰야 하는 것이 큰 관건일 겁니다. 에너지 생산에 지역 주민이 적극적으로 참여할 때 지역 에너지는 가장 큰 효과를 발휘한다. 대표적인 주민 주도형 에너지 차림 마을로 꼽히는 전라북도 부안. 시민 햇빛발전소 이현민 소장은 틈날 때마다 시민발전소에 태양광 발전기를 닦는다. 부안은 지난 2005년부터 주민들의 출자에 의해 햇빛발전소를 계속 건설해오고 있다. 이 발전소 하나 짓는데 2,500만 원이 들거든요. 3kW짜리 4군데면 벌써 1억이에요. 이 돈들을 10만 원부터 100만 원, 1000만 원 해서 주민들이 십시일반으로 모았습니다. 1억이라는 돈들을. 그리고 태양광 주택 10만 원 보급 사업을 2006년도에만 30가구 정도가 신청을 했어요. 이만큼 주민들의 재생 가능한 에너지에 대한 욕구와 자각이 굉장히 높은 거죠. 부안 주민들이 신재생에너지에 관심을 가지게 된 계기는 2003년 핵 폐기물 처리장 설립 반대 사건이었다. 전라북도 지역에 방패장이 들어서는 것을 전 지역 주민들이 힘을 합쳐 막아내면서 에너지에 대한 새로운 고민을 하게 된 것이다. 부안 방패장 반대 싸움 내내 우리 부안 주민들을 곤혹스럽게 만들었던 질문들이 있습니다. 다름이 아니라 우리나라 전기의 40%를 원자력이 담당하고 있는데 왜 마치 부안 사람들은 전기 안 쓰는 것처럼 이렇게 반대만 하느냐라는 그 언론들의 그 따가운 시선이었죠. 우리가 계속해서 외쳤던 부안뿐만이 아니라 대한민국 어디에도 방패장이 들어서서는 안 된다. 먼저 우리나라의 에너지 정책이 바뀌어야 한다는 이러한 구호들을 주민들 스스로 실천하기에 이르렀던 겁니다. 최근 부안 지역 어디에서나 눈에 띄는 유체 역시 지역 주민들의 에너지 자립 의지와 관련이 깊다. 지역 농민들이 중심이 되어 결성한 부안 유체 네트워크는 유체를 통해 교통에너지 자립을 이뤄보자는 희망을 펼치고 있다. 유체는 활용도가 무척 높은 작물이다. 먼저 유체 씨앗은 기름을 짜서 식용으로 활용한다. 그리고 여기서 나오는 폐식용유를 다시 수거해서 바이오 디젤의 원료로 사용할 계획이다. 안녕하세요. 우리가 작년에 심은 유채 이거로 금방 기름을 짠 거예요. 네. 유체 네트워크의 농민들은
실제 지역 내 폐식용유 수거 활동을 계속하고 있다. 이게 지금 폐식용유가 바이오디젤로 사용되려니 가치도 아주 무한대지만은 이게 그 하수구로 버려진다든가 아니면은 그 몰래 그 폐기를 한다든가 아니면은 또 뭐 하수 종말 처리장으로 이게 흘러가서 이렇게 한다손 치더라도 뭐 이게 정화 비용이 어마어마합니다. 사실 정화 비용이 천문학적이에요. 근데 우리가 전부 내 돈 내고 그 하수 종말 처리장 운영비를 내는 거거든요. 그런데 이런 그 폐식용유를 자원 재활을 해야 되고. 부안의 농민들은 일찍부터 폐식용유를 이용해 100% 바이오 디젤을 제조하고 농기계에 직접 사용하면서 성능에 관한 실험들을 지속적으로 해오고 있다. 근데 우연찮게 이걸 썼을 때 아주 그 튀김 냄새가 나더라고요. 저 또한 그 기분도 좋고 그래서 그 실제적으로 어느 성능인가 어느 성분인가는 잘 모르겠는데 제 기분이 좋으니까 소도 기분이 좋겠죠. 그래서 쓰게 됐습니다. 바이오 디젤의 성능에 자신을 가진 농민들은 2007년 바이오 디젤 사용을 확대해보기로 했다. 지역 내 초등학교와 1사1촌을 맺고 1년 동안 BD20, 즉 유체 기름을 20% 섞은 바이오 디젤을 무상으로 공급, 학교 통학버스를 운영하기로 한 것이다. 지역 내 바이오 디젤 생산업체와 함께 바이오 디젤의 안정성을 시험하는 행사를 가지기도 했다. 그러나 유체 네트워크의 이러한 노력은 법적인 문제로 좌절됐다. 바이오 디젤 20을 영업 목적이 아니고 일부 사용해도 크게 걸리지는 않았던 그 법조항이 있었거든요. 그래서 그 법조항을 우리는 좀 알아보고 나름대로 지역 주민들하고 학교하고 어린아이들을 위해서 이런 행사를 한번 해보자 해서 서로 이제 뜻이 맞았던 건데 한 20일 후에 법이 바뀌어버린 거예요. 그래서 현재 추진이 안 되고 있죠. 부안 농민들의 시도 후 불과 20여일 만에 바뀐 법령에 의하면 자가 주유소나 정비시설을 가지지 못한 농민이 중심이 되어 바이오 디젤을 생산하는 것은 위법이라는 것이다. 갑작스런 법령 개정으로 꿈이 좌절되긴 했지만 부안의 농민들은 계속 활로를 모색하고 바이오 있다. 디젤 시범 운행 학교, 시범 에너지 시범 학교, 이런 식으로 그 전라북도 교육청이나 아니면 그런 쪽으로 그 제안을 해보는 방향이 어떨까? 근데 아직 선결과제가 여러 가지 정부가 내세우는 이유는 안정성의 문제. 그러나 선진 외국에서는 이미 폐식용유 100%의 바이오 디젤이 상용화되어 있는 시점에 안정성을 문제 삼는 것은 받아들이기 쉽지 않다. 더 나오는데 조금 나오는 거는 집에서 폐식용유를 가지고 비누 만들어 쓰고. 재생 가능한 에너지가 갖고 있는 가장 큰 힘들은 이게 오래된 미래라는 것이에요. 그러니까 어느 날 갑자기 태양광 풍력을 뛰어난 과학자들이 발명한 게 아닙니다. 사실은 우리의 조상들이 이미 썼던 거예요. 석유가 그 자리를 뺏어왔던 거죠. 규모화된 중앙집중식 에너지라는 이러한 자본주의의 속성 때문에 석유로 이렇게 대규모 생산들이 가능하기 위해서 석유가 이렇게 대체했던 거지. 이러한 에너지도 바로 우리 조상들은 다 알고 있었고 써왔던 것이죠. 신재생에너지만으로 움직이는 마을. 이 불가능해 보이는 시도가 성공한 곳이 있다. 마을 입구에서 눈에 띄는 3개의 간판은 이 마을이 에너지 대안 마을임을 보여주고 있다. 가축 분열을 이용해 생산한 바이오가스로 마을의 전기를 만들고 폐목재를 이용해 난방을 해결하는 에너지 차림 마을 무레. 이곳에서 운행되는 자동차들도 석유 에너지로부터 자유롭다. 1994년 세계 최초의 바이오 디젤 주유소가 세워진 마을. 주유소는 늘 고객들로 붐빈다. 마을의 차량들은 전부 100% 폐식용유로 만든 바이오 디젤로 운행을 했기 때문이다.
der einen Seite also man der Umwelt zuliebe, wir haben weniger Schadstoffe und dass der Kreislauf, also das, was man selbst produziert, auch wieder verwenden kann. 볼에게 전기는 마을의 축산 농가로부터 온다. 몰에게 있는 7개의 농장에서 나오는 가축의 분뇨가 전기를 만드는 에너지원이 된다. 모아진 가축의 분뇨를 건초와 섞어 가열을 하면 메탄가스가 발생한다. 이 메탄가스를 돌려 전기를 생산하는데 지역 주민들이 필요한 이상의 전기를 생산해 수출까지 하고 있다. 마을의 난방을 해결하는 원료가 되는 목재는 마을 인근 숲에서 온다. 원래 나무가 풍부한 모렉에서는 일정한 주기로 벌목을 한다. 그때마다 현장에서 잘라진 나무의 잔가지들을 잘게 잘라 목재칩으로 만든다. 잘라진 목재칩들이 열병합발전소의 소각로에서 태워지면서 열을 발생하고 이 열이 물을 태워 마을 전체의 난방을 해결하는 시스템이다. Von hier aus wird die Anlage gesteuert. Hier ist zum Beispiel der Heizkessel 1. Hier fahren wir momentan mit 229 bis 270 kW. Das Holz wird hier eingeschoben in den Kessel, verbrennt hier, das ist die Untertemperatur, das ist die Übertemperatur und hier ist der Wärmetauscher. Hier wird das Wasser eben aufgewärmt auf die 95 Grad, geht von hier raus in die Leitungen, in alle Straßen und Gassen und kommt hier wieder mit 40 bis 45 Grad abgekühlt zurück, ne, und wird hier wieder aufgewärmt. Das ist hier der Kreislauf. 나무와 가축 분뇨, 폐식용유로 100% 에너지 자립을 이룬 마을. 이 마을에서 사용되어지는 모든 에너지는 지역 내에서 만들어진다. 미아이 씨는 이런 지역 에너지 순환 시스템이 시도되던 초창기 회원으로 가입을 했다. Natur- und Umweltschutzgründe sind natürlich maßgeblich auch, dass man mehr bezahlt, als es notwendig wäre, weil Wegkommen von fossilen Brennstoffen würden wir nie, wenn nicht Leute auch anderes ausprobieren würden. Also es hat sich 100%ig und mehrfach gelohnt. Einfach dadurch, dass es Interessenten hier gegeben hat, die angeschlossen haben, haben auch die großen Mureker Schulen sich hier eingeklinkt, konnten von elektrischer Heizung auf Nahwärmeversorgung umgestellt werden. 몰에게 에너지 순환 시스템을 만든 주역은 농부 토토시다. 뜻을 같이 하는 농부들과 함께 화석 연료로부터 벗어날 방법을 모색한 것이 시초가 됐다. So wie ich 1944 geboren bin, dass man vor der Technisierung und vor dem Erdölzeitalter in Wirklichkeit die gesamte Energie von der Landwirtschaft erwirtschaftet hat. Das heißt, unsere Zugtiere, die Pferde, die Ochsen, die haben in etwa 1/3 der landwirtschaftlichen Fläche gebraucht und das war die Energie. Ne? Und da haben wir gemeint, das wäre wieder sinnvoll, wenn wir wieder in diesen Energiekreislauf einsteigen würden, in den Naturkreislauf und dass wir vor allem in der Landwirtschaft die Energie wieder selber erzeugen. Ne? 지역에서 에너지원을 찾아 에너지 자립을 이루어보자는 토토 씨의 생각에 많은 마을 주민들이 동참을 했다. 주민들이 주도가 돼 100% 에너지 자립을 이루어낸 모렉. 에너지 대한마을로 불리는 모렉은 2001년 세계 에너지 대상을 수상했고 2006년에는 유럽 태양에너지 대상을 수상하기에 이르렀다.
Also der Vorteil liegt darin, dass die Energie, die vor Ort gebraucht wird, auch vor Ort erzeugt wird. Die Zulieferer sind Landwirte aus der Region. Wir haben eine Wertschöpfung aus diesen Bioenergiebetrieben von 11 Millionen Euro pro Jahr. Das ist das Geld, das wieder in der Region bleibt. Die Stadt Murek in Summe mit allen Bewohnern erspart sich ca. 300.000 Euro pro Jahr an Ausgaben für Energie. Und dieses Geld bleibt natürlich wieder in der Region und wird hier in der Stadt und in der Region wieder ausgegeben. Und es sind auch Arbeitsplätze hier entstanden, also die ansonsten nicht entstanden wären. Also es ist ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Faktor auch, der sehr positiv hier sich auswirkt. 지역에서 필요한 에너지를 지역에서 생산한다. 로컬 에너지의 개념을 완벽하게 실현해낸 무레. 이곳은 완벽한 에너지 순환 시스템을 갖추고 있다. 바이오 가스를 생산하고 남은 찌꺼기를 바이오 디젤의 원료가 되는 유채밭에 거름으로 뿌린다. 물에게서 버려지는 에너지는 하나도 없다. In jeder Region gibt es Rohstoffe. Man muss diese regionalen Rohstoffe nehmen und die zu Energie veredeln. Das ist überall möglich auf der Welt. Und es gibt genug Rohstoffe. Die Menschen brauchen keine Angst zu haben, dass sie zu wenig Nahrungsmittel haben. Und wir müssen uns auch zunehmend der Direktnutzung der Sonne widmen. Die Sonne liefert so viel Energie, die können wir gar nicht verbrauchen. Das heißt, ich bin überzeugt, wenn wir diesen Weg gehen, kann sich die Welt zu 100% mit dieser umweltfreundlichen Energie versorgen. Das ist möglich. 100% 에너지 자립의 꿈. 그 꿈을 현실로 바꾼 에너지 유토피아 도시들. 그들은 로컬 에너지에서 희망을 찾았다. 오래전부터 있어왔고 미래에도 지속 가능한 에너지. 어느 한 장소에만 있는 것이 아니라 세계 어디에나 있는 자연 에너지. 에너지 자립의 꿈을 실현하려는 이들에게 오래된 미래 로컬 에너지는 새로운 희망을 던지고 있다.